Welcome to ATM and with knowledge. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ ആൻഡ് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ കോൺവെക്സ് മിറർ ഇത് നിങ്ങളുമായി ചർച്ച ചെയ്യാനാണ്. ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, മാക്സിമം ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. കൂടാതെ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക്. Formation of images by convex mirror. We have seen the formation of images by concave mirror, and today we will see formation of images by convex mirror. Before studying the formation of images by convex mirror, we have to understand some ray diagram, basic ray diagrams with regard to convex mirror. ഈ മോഡലിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം 4 വ്യത്യസ്തമായ റേ ഡയഗ്രാംസ്. ഒരു കോൺവെക്സ് മിററിലേക്ക് വരുന്ന റേസ് എങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് കാണുന്നതിനുള്ള 4 ഡയഗ്രാംസ് ആണ്. നോക്കാം. The first ray is parallel to principal axis. A very important thing I just need to remind you is that the focus and the center of curvature of a convex mirror are on the right side. They were on the left side for a concave mirror. But for a convex mirror, both focus and the center of curvature are on the right side. That point must be kept in your mind. Since both of them are on the right side, focal length is positive. Okay, we will study in detail. First of all, a ray parallel to principal axis reflects in such a way that this ray seems to be coming from the focus. I would say seems to be coming in the sense it doesn't really come from that point. It seems to be coming from that point. So a ray which is parallel to principal axis reflects in such a way that the ray seems to be coming from this point. അതായത് പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതേസമയം തന്നെ ഈ റേ നമ്മൾ ട്രേസ് ചെയ്താൽ ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ നിന്ന് ഇത് വരുന്നതായി നമുക്ക് തോന്നുന്നത് മാത്രമാണ്. അവിടുന്നല്ല വരുന്നത്, അവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു. അടുത്തത് ഇതിന്റെ ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എ റേ വിച്ച് കംസ് ടു ദ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി മിററിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ്, ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു ലൈറ്റ് നമ്മൾ അതിനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ അത് ശരിക്കും പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ കടന്നു പോകും. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്ന റേ ഹിറ്റ്സ് ദ മിറർ ആൻഡ് റിഫ്ലക്ട്സ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. ഇതങ്ങനെയാണ്, റിഫ്ലക്ട്സ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. ഇവിടെ ആരോ മാർക്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം. Here arrow mark is towards that side and the reflected ray. Both of them look same, but if you just watch it very closely, you can understand the directions of arrow marks and up. Here it comes down and it goes away parallel. Above ray parallel reflects in such a way that it seems to be coming from that point, principal focus. A ray which comes towards principal focus reflects being parallel to principal axis. ഇനി മൂന്നാമത്തത്, a ray which comes towards the center of curvature ലക്ഷ്യമാക്കി വരുന്ന റേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നില്ല, എന്നാൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി വരുന്ന ഒരു റേ. Anyway, this side is the back side of the mirror. This is the shaded region. The shaded region prevents light from going to the other side. ഇവിടെ മുട്ടിയ ശേഷം അങ്ങോട്ട് ഒരിക്കലും പോകാൻ അതിന് പറ്റില്ല, കാരണം ഇവിടെ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയല്ല. അപ്പോൾ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് അങ്ങോട്ട് പോകാനായിട്ട് വരുന്നു. ഇവിടെ മുട്ടുന്നു, പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ്, അതിലേക്കൂടെ തന്നെ തിരിച്ചു പോകും. If a ray comes towards center of curvature, after hitting the mirror,
it reflects along the same track without any deviation. മൂന്നാമത്തെ റേ ഡയഗ്രാം. ഇനി നാലാമത്തത്, if a ray hits the pole of the mirror, if the ray hits the pole of the mirror, an angle is formed in between the incident ray and the principal axis. That is called angle of incidence. At this point, in this case, the ray reflects in such a way that angle of incidence and angle of reflection are equal. This is angle formed in between incident ray and principal axis, and this is angle formed in between reflected ray and the principal axis. In this case, both the angles are same. So these are the four basic ray diagrams with regard to convex mirror. And now we will study the formation of image by convex mirror. Forget not, we have 6 diagrams for concave mirror, but for a convex mirror we have just 2 diagrams. We will study those diagrams right now. നോക്കാം, കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ആദ്യ ഡയഗ്രാം. When the object is at infinity, ഒബ്ജക്റ്റ് ദൂരെയാണ്, മിററിൽ നിന്നും അല്പം ദൂരെയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് എവിടെയായിരിക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്? നോക്കാം. ഈ പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന്റെ ഇവിടെ ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ്. These dotted lines indicate the image is at a distance, somewhat far away from the mirror. Shaded region, pole of the mirror, principal focus, center of curvature. Very important point. Principal focus is on the right side, and therefore its focal length is always positive because it's on the right side. നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും 2 റേസിനെ നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം. One ray comes parallel to principal axis. നമ്മൾ പഠിച്ചു basic ray diagrams. If a ray is parallel to principal axis, it reflects in such a way that it seems to be coming from the principal focus. പഠിച്ചതാ. പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസിന് പാരലലായിട്ട് വരുന്ന റേ ഇങ്ങനെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതേ സമയത്ത് തന്നെ അത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിൽ നിന്നും വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു റേ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടും, അവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. രണ്ടാമത്തെ റേ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് വിടാം. That is also parallel to principal axis. നമുക്കറിയാം അതും എങ്ങനെ തന്നെ പോകണം. It reflects in such a way that also seems to be coming from the principal focus. ഈ പാരലൽ റേ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അത് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഈ പാരലൽ റേയും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു, അതും ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഈ 2 റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് അല്ല, ഈ 2 റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നോ ആ പോയിന്റ്, ഏത് പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരുന്നതായി കാണപ്പെടുന്നോ ആ പോയിന്റിലായിരിക്കും ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ when the object is at infinity, image is formed at principal focus. അപ്പോൾ image is at focus. Image is formed at principal focus. ഒന്ന്. അടുത്തതായി നമുക്കറിയാം ഈ dotted lines indicate that reflected rays do not actually meet at this point. കോൺകേവ് മിററിന്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആക്ച്വലി വന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഒരു റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അതിന്റെ 6ാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ മാത്രമാണ് റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാവാതിരുന്നത്, നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടാകുന്ന റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസിന്റെ ആക്ച്വൽ മീറ്റിംഗ് സംഭവിക്കാതെ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന് പറയുന്ന പേരാണ് വെർച്വൽ ഇമേജ്. In this case, image is virtual because reflected rays do not actually meet. ഇത് ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് അവർ വരുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു. അപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജ് വെർച്വൽ ആണ്. ഇനി
ഇത് എപ്പോഴും പോയിന്റ് സൈസസ് വെരി സ്മോൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്. ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്. പിന്നുള്ളത് പോയിന്റ് സൈസ്ഡ്. സോ പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആയിരിക്കും, വെർച്വൽ ആയിരിക്കും. പിന്നെ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ കുഞ്ഞതാണെ പോലും അത് ഇറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമേജ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കും, നേരെ തന്നെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൂടെ എഴുതാം ഇറക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ് ആണ്, ഹൈലി ഡിമിനിഷ്ഡ് ആണ്, പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ആണ്. ഇത്രയുമാണ് ഈ ഒബ്ജക്റ്റ് ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഇമേജിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ. ഒന്നുകൂടി, അറ്റ് ഫോക്കസ്, വെർച്വൽ ആൻഡ് ഇറക്റ്റ്, highly diminished and point sized, very small. ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രാം വളരെ ഈസി ആയിട്ട് മനസ്സിലായി. ഇനി നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്കാം. യു എന്തായിരിക്കും, വി എന്തായിരിക്കും, എഫ് എന്തായിരിക്കും, ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. യു എന്ന് പറയുന്നത് ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. നമ്മൾ പഠിച്ചു വാട്ട് എവർ ബി ദ മിറർ, ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മിറർ. When the object is on the left side of the mirror, the distance of the object is measured towards left side, so that its distance is always negative. So, u in the case നമുക്ക് തർക്കമില്ല, കാരണം അത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇനി v എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഇമേജ് ആണ്. For a convex mirror, image is always formed on the right side of the mirror or behind the mirror. Right side of the mirror എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നതാണ്. ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ, ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ്. റൈറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കല്, അത് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് സൈഡ് ദ മിറർ. അപ്പോൾ ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ അത് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അളക്കുന്നത്. കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ ഇമേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ പോസിറ്റീവ് സൈഡ്. കോൺകേവ് മിററിൻ്റെത് നെഗറ്റീവ് ആവാം, പോസിറ്റീവ് ആവാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ബിറ്റ്വീൻ ഫോൾ ആൻഡ് ഫോക്കസ്, ഒബ്ജക്റ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോൾ ആൻഡ് ഫോക്കസിൽ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് ഇമേജ് മിററിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ഈ സൈഡിൽ ഇമേജ് വരുന്നത്. അത് വെർച്വൽ ഇമേജ് ആണ്. ആ ഇമേജ് പോസിറ്റീവ് ആകും. അപ്പോൾ കോൺകേവ് മിററിന്റെ കേസിലും വെർച്വൽ ഇമേജ് പോസിറ്റീവ് ആണ്. കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ കേസിലും വെർച്വൽ ഇമേജ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, മിറർ ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി the distance of the image is positive because that is on the right side. Now focal length. Focal length എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, that is the distance between pole and the principal focus. This is focus and pole. Distance between pole and principal focus of the mirror is called focal length. As far as a convex mirror is concerned, its focus is on the right side and its measurement is taken to the right side and its value is always positive. The focal length of a convex mirror is always positive. These are the signs used for convex mirror when the object is at infinity. നമുക്കിനി കോൺവെക്സ് മിററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രാം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് പോൾ. ആദ്യത്തെ ഡയഗ്രാമിൽ ഒബ്ജക്റ്റ് വാസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ആയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഇല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സംവാട്ട് ക്ലോസ് ടു ദ മിറർ. ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി സംവെയർ ഹിയർ, ബിറ്റ്വീൻ ഇൻഫിനിറ്റി ആൻഡ് പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ. ഇൻഫിനിറ്റിക്കും പോളിനും ഇടയിൽ വന്നാൽ ഇനി ഈ പൊസിഷനിൽ എവിടെ വെച്ചാലും ഇമേജ് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് ഒരേ ഒരു പോയിന്റിലാണ്. അത് എവിടെയാണ് നമുക്ക് ട്രേസ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് ആദ്യം രണ്ട് റേസിനെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും റേസിനെ മിററിലേക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തെ ഇതാണ് റേ പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. നമുക്കറിയാം ബേസിക് റേ ഡയഗ്രാം. എവറി റേ ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ് passes through, seems to be passing through or seems to be coming from principal focus. നമുക്കറിയാം every ray that is parallel to principal axis reflects in such a way
that it seems to be coming from principal focus. It seems to be coming. അവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നു, പക്ഷെ വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ റേ ബേസിക് റേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. രണ്ടാമത്തെ റേ, a ray that goes towards center of curvature. സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോകുന്ന ഒരു റേ. അത് നീട്ടിയാൽ ഇങ്ങനെ പോയേനെ. അതിന് പറ്റുമെങ്കിൽ that would have gone through center of curvature. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ സൈഡ് ഡാർക്കൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അതിനങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. പോകാൻ പറ്റിയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോയേനെ. Every ray that goes towards center of curvature of the mirror hits the mirror and reflects along the same track after reflection without any deviation. പഠിച്ചതാ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ രണ്ട് റേസ്, ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു, ഒന്ന് ഇവിടുന്ന് വരുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. ഈ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അവിടെ നമുക്കൊരു ഇമേജ് ഉണ്ടാവും. ആ ഇമേജ് നിൽക്കുന്നത് നോക്കുക. ഒബ്ജക്റ്റ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമേജും നേരെ തന്നെയാണ്. നേരെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറക്റ്റ് ആണ്. ERECT, ഇറക്റ്റ് ആണ്. ഇനി അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം. എവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്? Image is formed between pole and focus. In the first case, when the object was at infinity, image was at F. Now, when the object came closer to the mirror, image moves away from the focus of the mirror, and it moves a little bit closer to the pole of the mirror. അപ്പോൾ ഈ കേസിൽ പോളിനും ഫോക്കസിനും ഇടയിലാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. So between pole and focus. Pole and focus. This is the position of the image. And this is not formed by the actual meeting. This is not formed by the real meeting of the reflected rays. Therefore, that is virtual. Reflected rays really കൂട്ടിമുട്ടി ഉണ്ടായതല്ല. അതുകൊണ്ട് അതിനെ റിയൽ എന്ന് നമുക്ക് വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല. We can call it a virtual image. And moreover, it is erect. It is up straight. So virtual and erect. Next, this is the size of the object. Image is still smaller. We can call it diminished. These are the basic features of the image formed when the object is between infinity and pole of the mirror. ഇനി നമുക്ക് VUF ഇവയെ കുറിച്ചൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം. VU and F. Let's talk about U first. VF. ഇത് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. U എന്ന് പറയുന്നത് തർക്കമില്ല. U is always considered to be negative. U is negative. Object distance is always negative. V is the distance of the image. Image is on the right side of us. അല്ലെ, നമ്മുടെ വലതുവശത്തായിട്ടാണ്. ഒരു ഗ്രാഫ് വരച്ചാൽ നമുക്കറിയാം, ഗ്രാഫിന്റെ ഈ വശം എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ്. ഈ മിറർ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇമേജ് ഇവിടെയാണ് രൂപീകൃതമായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ this is behind the mirror, but for us this is the right side, so that the distance of the image from pole to image, this is the distance of the image, that is positive. ഇനി focal length ആണ്. Focal length of a convex mirror is measured towards right side. That is always positive. അപ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഇമേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിയലുമായിരുന്നു, വെർച്വലുമായിരുന്നു. കോൺകേവ് മിറർ മാത്രമാണ് റിയലും വെർച്വലും ഉണ്ടാക്കുന്നത്. But convex mirror forms only virtual image. For all the positions of the object, a convex mirror always produces a virtual and erect image. രണ്ട് മിറേഴ്സിന്റെയും കേസിൽ വെർച്വൽ ഇമേജ് ഈസ് ഓൾവേസ് ബിഹൈൻഡ് ദ മിറർ. അത് കോൺകേവ് ആയാലും കോൺവെക്സ് ആയാലും വെർച്വൽ ഇമേജ് മിററിന്റെ പിറകിൽ ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു. പിറകിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് അത് റൈറ്റ് സൈഡ് ആണ്. അപ്പൊ വിർച്വൽ ഇമേജ് ഈസ് ഓൺ ദ റൈറ്റ് സൈഡ്. If it is a virtual image, its distance is always positive. എല്ലാം മനസ്സിൽ വെക്കണം. If it is a virtual image, it is always positive for mirrors.
റിയൽ ഇമേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഓഫ് ദ മിറർ. ഐ മീൻ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ദ മിറർ ഈസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. ഒന്നുകൂടി, റിയൽ ഇമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിറർ മാത്രമാണ്. വിർച്വൽ ഇമേജ് മാത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺവെക്സ് മിറർ മാത്രമാണ്. ഇനി റിയൽ ഇമേജും വിർച്വൽ ഇമേജും ഉണ്ടാക്കുന്നത് കോൺകേവ് മിററുമാണ്. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി. അപ്പോ ഒന്നുകൂടി പറയാം, റിയൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്, വിർച്വൽ ഇമേജ് ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇത് മിററിന്റെ കേസിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഫർഗെറ്റ് നോട്ട്. വെൻ വി കം ടു ലെൻസസ് ദിസ് വിൽ ബി റിവേഴ്സ്ഡ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചതിന്റെ നേരെ വിപരീതമായിരിക്കും അവിടെ പഠിക്കുന്നത്. Hope you have understood today's class. Shall we meet next time? Take care. Goodbye.